جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ مسکراتی صبح میں موجود ہیں اور اب جو ہم بات کرنے والے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے۔ اچھا، جیسے ہی ابھی جب مہمان ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے تو مجھے بھی فیل ہونے لگ گیا کہ ہمیں اپنے کانوں کے حوالے سے ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، کہ ہم سننے کے حوالے سے کتنا خیال رکھتے ہیں۔ واقعی یہ سب سے زیادہ اگنورنس جسے کہتے ہیں نا، کہ پورے آپ اپنے فیچرز میں آپ یا اپنے باڈی میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کس چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو بڑا اگنورڈ ایک فیچر ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سننے کی سماعت جو ہے، ہیئرنگ پرابلم۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ جو ہیئرنگ پرابلم ہے یا سننے کی سماعت جن میں کمزور ہے، کم ہے یا بالکل نہیں ہے، کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں جو ہے ضرور آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی میں پہلے گیسٹ کا انٹروڈکشن بھی دے دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ شاہد اختر راجپوت صاحب ہے، آڈیولوجسٹ ہیں، ماہر امراض سماعت۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل و کرم۔ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل شو میں تشریف لانے کا، اس لیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ آپ سے بات کرنے کے بعد تو میں سوچ رہی ہوں کہ مائی گاڈ کتنا ہم اگنور کرتے ہیں اس چیز کو، کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ مطلب ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ جہاں پر بھی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہم ہر چیز میں اپنے پورے چہرے پہ آنکھوں کا، ناک کا، ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، منہ کا، دانتوں کا، لیکن کان کا ہم نے کتنا خیال رکھا ہے، کتنا نہیں، سب سے پہلی تو یہ بات ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو سوال ہے میرا، جو ہم سٹارٹ کریں گے کہ سننے کا ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری ہیئرنگ جو ہے وہ کتنی صحیح ہے اور کس طرح مطلب کتنی ہونی چاہیے، ہم نے تو آج تک یہ ریئلائز ہی نہیں کیا کبھی بھی۔ دیکھیے، آپ کے سوال سے دو سوال نکلتے ہیں جی۔ ایک تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری ہیئرنگ کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے، اور ایک عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری سماعت ہے یا نہیں ہے، لوگ ہمارے رسپانسز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک بچہ ہے، وہ ابھی پیدا ہوا ہے جی۔ اگر آپ اس روم میں جاتے ہیں جس روم میں بچہ ہے، تو اگر آپ کلیپنگ کرتے ہیں تو بچہ اپنا فیشل ایکسپریشن دے گا کوئی نہ کوئی، اگر اس کی سماعت ہوگی تو۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی سماعت نہیں ہوگی تو وہ فیشل رسپانس نہیں دیں گے۔ بچے دو خوف لے کے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ایک گرنے کا اور ایک آواز کا۔ اگر بچے کو آپ ہاتھ میں اٹھا کے نیچے گرانے کی کوشش کریں گے تو بچہ اپنے آپ کو سمیٹے گا، یہ اللہ کی طرف سے۔ دوسرا، بچے کے کان میں جب بھی ساؤنڈ جائے گا بچہ کوئی نہ کوئی رسپانس دے گا، اگر بچہ سنتا ہے تو۔ اچھا، ایک اور یہ سوال بھی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ رسپونڈ کر، کیا یہ ہیئرنگ پرابلم جو ہے یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے؟ اور اگر پیدائشی ہوتا ہے تو کہ ڈاکٹرز اسے فوراً سے چیک کرتے ہیں بچے کو اس حوالے سے؟ گڈ، دیکھیے بالکل یہ پیدائشی ہو سکتا ہے، اور اب پاکستان میں بھی ہونے لگا ہے، اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد اس کے دیگر ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم اپنے گھروں پہ جہاں رہتے ہیں ہم خود بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ بچے کے کان پہ کھڑے ہو کے کوئی چمچ سے پلیٹ کو ہٹ کریں تو یہ ساؤنڈ جنریٹ ہوگا، بچہ کوئی نہ کوئی فیشل ایکسپریشن دے گا۔ اچھا، کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک کان کا کوئی مسئلہ ہو دوسرے کا نہ ہو، تو یہ کیسے چیک کریں گے؟ گڈ کوئسچن۔ اب ہمارے ہاں خوش قسمتی کی بات ہے کہ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہیئرنگ اسسمنٹ پہلے دن ہوتی ہے، بلکہ پہلے لمحے ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کے کان میں اذان دیا کرتے تھے تو ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت۔ تو اس کے دینی فوائد تو علماء کرام بتائیں گے۔ بینگ اے آڈیولوجسٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ہیئرنگ اسسمنٹ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس پہ میری اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کے نام کے ذریعے، کیونکہ اس میں کچھ ایسی فریکوینسیز ہوتی ہیں کہ آپ ہر چیز چیک کر لیتے ہیں۔ تو اگر بچے کا رسپانس نہیں آ رہا ہے تو آپ پھر کسی آڈیولوجسٹ سے رابطہ کر لیجئے، اور وہاں پھر پراپر اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی اس کو ڈیوائس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، علاج اور ہم جو آلات ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے یہ بتائیے گا کہ بڑی عمر کا انسان جو ہے، یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے ہو گیا کہ جو پیدا ہوئے ہیں، یا جو تھوڑے سے اور بڑے بچے ہو گئے ہیں، یا بڑے لوگ جو ہیں، وہ کیسے اسسٹ کر سکتے ہیں اپنا؟ دیکھیے، اب دو چیزیں جی، ابھی ہم نے چھوٹے بچے کی بات کی، اب تھوڑے سے بڑے بچے ہو گئے جو اسکول جا رہے ہیں۔ اب ایک بچہ اگر اسکول جا رہا ہے اور اسے کم نظر آ رہا ہے تو وہ کسی بچے کی کاپی کرے گا؟
या बोर्ड के पास बैठ के या यूं करेगा या यूं करेगा, कहीं ना तो कहीं से टीचर्स को पता पता चल लग जाता है। हाँ, लेकिन एक बच्चा जो कम सुन रहा होता है, उसके लिए अगर टीचर ट्रेन ना हो तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। अब हमें ये देखना पड़ता है कौन सा बच्चा क्लास में कम क्वेश्चन कर रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल वो नहीं है, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं रहा वो समझ भी नहीं रहा, और जो समझ नहीं रहा वो क्वेश्चन भी नहीं करेगा। तो फिर हमें ये देखना पड़ता है अब हम क्या करें। अब उस बच्चे के लिए हम वालिदैन को बुलाएं और वालिदैन को कहेंगे जी आप इस बच्चे से दूसरे कमरे में ले जाएं इस बच्चे को, और मोबाइल दें और मोबाइल से बात करें। अगर आपका बच्चा एक कान में मोबाइल लगा के आपको प्रॉपर आंसर दे रहे हैं जो आपने क्वेश्चन किया है, इसका मतलब है एक कान ठीक है, क्योंकि अभी आपने सवाल किया था कि अगर किसी का एक कान खराब हो तो फिर हाँ, तो जब बच्चे को वही क्वेश्चन या अलग क्वेश्चन दूसरे कान में मोबाइल लगा के करेंगे तो बच्चा यहाँ से हटा के फिर यहाँ लग वो सुनेगा ही उस जगह पे, क्योंकि उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। इंसान जहाँ कंफर्ट होता है वहां से सुनता है। हमारे स्कूल में बड़ा अच्छी चीज की जाती थी कि ना बच्चों को ना 15 दिन हम आगे बैठते थे, हम बड़े नोटी बच्चे होते थे ना, तो वहाँ हम जाके ना सबसे पहले आगे वाली सीटें ले लेते थे। जो पीछे वाले बच्चे होते थे ना थोड़े से ना डम होते थे या थोड़े से कम वो पढ़ते थे, तो हमारे कुछ टीचर्स ने ऐसा शुरू किया था कि उन्होंने 15 दिन हमें पीछे रखते थे, 15 दिन आगे। तो उसमें हमारी असेसमेंट बड़ी अच्छी हो जाती थी कि हम 15 दिन में कितनी कारकर्दगी पीछे बैठ कर दे रहे हैं और आगे बैठ कर दे रहे हैं, और पीछे वाले बच्चे आगे बैठ कर किस तरह से, तो बड़ा वो बैलेंस होता था। दैट वाज वेरी नाइस। टीचर्स की ट्रेनिंग हमारे यहाँ बदकिस्मती से टीचर्स की उस लेवल पर ट्रेनिंग नहीं होती जिस लेवल पे होनी चाहिए। तो अब वो जब हम घर पे बच्चे की हमारी बात रह गई, अगर एक कान से बच्चा सही नहीं सुन रहा है तो फिर हमने जो है दूसरे कान से सही सुन रहा है तो हमने फिर किसी कंसल्टेंट से राब्ता कर लेना है। उसमें कभी कभी दवा से ठीक हो जाता है, कभी कभी पैदाइशी एक कान काम नहीं कर रहा होता, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होता है। तो अच्छा जी, ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आकर मैं आपसे सवाल करूंगी स्पेशली कि क्या कोई मेडिसिन, क्या कोई बीमारी भी हेयरिंग का मसला कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और हमारे साथ शाहिद साहब बहुत अच्छा बता रहे हैं, स्पेशली जिनको सुनने के मसाइल होते हैं, मतलब मैं बड़ा आसान अल्फाज में कह रही हूँ, जिनकी सुनने की समाज जो है वो कम होती है या ख़त्म हो जाती है, तो उसके वाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या कुछ मेडिसिन्स या कोई बीमारी ऐसी होती है जिससे इंसान जो है वो सुनने की समाज से महरूम हो जाता है या कम हो जाती है उसकी? हाँ जी, देखिए समाज जो कम होती है इसकी 2-3 वजूहात होती हैं, जिसका ताल्लुक मेडिसिन से भी है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से होता है, लेकिन आम तौर पे जो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारी हेयरिंग डैमेज होती है वो ये है कि हम घर में अपने कान खुद साफ करने की कोशिश, वो जो कॉटन बड से हम साफ करते हैं या बालपिन से साफ करते हैं या माचिस की तिली से कान साफ करते हैं। तो ये जो हम करते हैं हमें नहीं पता कि कान का पर्दा कान से कितने अंदर है। हम बेतहाशा लोग अपनी समाज के हवाले से जो पर्दा काम करता है उसको डैमेज करते हैं। अच्छा, अगर कॉटन बड से ऊपर साथ नहाते वक्त कान में इधर तक पानी आ जाता है तो उसको खाली साफ करने के लिए, क्योंकि फिंगर से या टॉवल से नहीं वो आप साफ कर सकते हैं, तो कॉटन बड से वो क्लीन हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं या वो भी नहीं? सिर्फ गुड, आपने बहुत शानदार सवाल किया जिसका जवाब मेरे जहन में आया है। देखिए, जो हमारा बनाने वाला है अल्लाह मियाँ, उसने वुज़ू में और गुस्ल में भी कान का मसा करने का हुक्म दिया है। जी जी, वो भी फिंगर से। एयर कैनाल के अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं दी हमें। लेकिन नाक को हमें साफ करने का है, गले को साफ करने के लिए है, लेकिन कान का क्या है, सिर्फ मसा कर लें फिंगर से, क्योंकि फिंगर हमारी एयर कैनाल के अंदर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया है, इतना ही रखा है। ओके। अब जब हम आगे डालने की ये समझे कि जिन लोगों के समाज के मसाइल होते हैं उसमें अगर मैं ये कहूँ कि मोर देन 30% लोग अपनी समाज खुद खराब कर रहे होते हैं तो बेजाना होगा। अच्छा, क्या ये जो लोग कहते हैं कि ऑयल डालना चाहिए कान में, सरसों का तेल एक आध ड्रॉप डाल दें, तो क्या ये सही होता है? हाँ, देखिए, एक आध ड्रॉप आप जैतून का तेल, अगर आपके कान में कोई इचिंग हो रही है, कोई खारिश हो रही है, ये वैसे तो, भी डाल सकते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। असल में अल्लाह पाक ने हमारे कान को इस तरह बनाया, कान का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें। हमारे कान में एक वैक्स जनरेट होता है जो अल्लाह की तरफ से है। जी जी। अच्छा, वो वैक्स जो जनरेट होता है वो इसलिए होता है कि एक तो कान लुब्रिकेंट है अंदर से, जी जी जी, दूसरा ये कि कान के अंदर कोई भी चीज जाए तो वो उसमें
जा ना सके। जा ना सके। वाह वाह। अच्छा, फिर अल्लाह ने उसका सुभान सिस्टम ये रखा है, क्योंकि वो अंदर से कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है, तो आप देखिए तो बिल्कुल रोटेट होता है, वो कान से बाहर आता है। कभी आप ऐसे उंगली लगाते हैं तो आपको बारीक सा महसूस होता है, कुछ जर्रात फील होते हैं। तो अल्लाह का एक खास सिस्टम है कि वो रोटेट होकर बाहर आ रहा होता है, जो एक्स्ट्रा होता है। हाँ, खुद ही आ जाता है, खुद ही बाहर आता है जी। ठीक है। अच्छा, अब जब हम कॉटन बट या कोई और चीज डालते हैं तो हम उसको प्रेस कर देते हैं। अच्छा, जब वो प्रेस हो जाता है तो पीछे से आके उस पर जमा होना शुरू हो जाता है, उसकी जो नेचुरल मूवमेंट होती है वो डैमेज हो जाती है जी। ओके ओके। अच्छा, फिर उसकी वजह से हमारे कान में जब पानी जाता है, कोई और चीज जाती है, तो उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ना करें ये हम जहाँ जहाँ नेचुरल, असल में बदकिस्मती ये है कि हमें बताया नहीं गया, हम पे इस पे बात नहीं हुई, हमने इस पे सुना नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये है कि अगर हम खुद ये ना करें, अगर कभी आपको कान में कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास चले जाएं। अच्छा, बाद लोग के वैक्स भी जनरेट हो जाता है, एक नेचुरली जमा हो जाता है, तो फिर आप डॉक्टर पे जाएं। देखिए, ये वैक्स आम तौर पे उन्हीं लोगों को जमा होता है जो कॉटन बड से खुद साफ करने की कोशिश करते हैं और वो सही नहीं हो पाता। अच्छा, दूसरा है कि कुछ लोगों को वैक्स ज़्यादा जनरेट होता है किसी भी वजह से, वो जाएं डॉक्टर के पास से अपना वैक्स रिमूव करवा लें 3-4-6 महीने में, तो कोई मसला ही नहीं है उसको। ठीक है। अच्छा, बाकी ये बताइएगा कि ये जो है हम लोग स्पेशली जो बात कर रहे थे, सॉरी मैं, अच्छा, हेयरिंग प्रॉब्लम यूजुअली जो जिस तरह हम बड़ी उम्र में देख रहे होते हैं बच्चों को होता है, तो जो बड़ी उम्र के लोगों को जो हेयरिंग प्रॉब्लम हो रहा होता है, वो क्या एज की वजह से, एज फैक्टर होता है क्या, कान का पर्दे में कोई मसाइल हो रहे होते हैं, वो क्यों हो जाता है इतना प्रॉब्लम? देखिए, एज और हम ये भी देखते हैं कि बड़ी उम्र के लोग जो है वो टीवी भी ऊंचा सुन रहे होते हैं, फिर वो हर चीज ऊंची ऊंची सुनते हैं, आवाज भी उनको ऊंची सुननी होती है। देखिए, कम सुनने की ये निशानियां हैं। जब आप कम सुन रहे होंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन, जी क्या कहा आपने, जी प्लीज रिपीट कीजिएगा, इसका मतलब है कि हमारी हेयरिंग डैमेज है, हम किसी ना किसी लेवल पे कम सुन रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो समाज के मसाइल जन्म ले रहे हैं उसमें 3-4 चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे एक तो मैंने बताया कि अपने हाथ से कान साफ करने की कोशिश करना, इसके अलावा अनट्रेन्ड डॉक्टर्स जो वैक्स रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उनकी वजह से भी एक तादाद ऐसी है जिसकी हेयरिंग डैमेज हो सकती है। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन और शोर। हमारे यहाँ कुछ प्रोफेशनल्स भी ऐसे हैं जिनमें समाज के नुकसानात होते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप उसमें जाएं, लोग एयर प्लग इस्तेमाल नहीं करते, अच्छा, शोर में काम कर रहे हैं, उसकी अच्छा, वजह मतलब ये से कि अगर आप किसी शोर वाली जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एयर प्लग आपको यूज करना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अच्छा। जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो उसके एसओपीज हैं, वो सब आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी समाज डैमेज नहीं होगी। अच्छा, जिस तरह जो लड़के बाइक चला रहे होते हैं, अब तो खैर लड़कियां भी बाइक चला रही हैं, तो क्या जिस तरह वो जो ट्रैफिक का शोर है, हॉर्न की आवाज है, उसके लिए भी क्या वो कान में कुछ लगा कर जाएं? देखिए, उसके लिए नहीं, आपने हेलमेट लगाया होता है, और अगर आप कार में, तो आपकी कार की शीशे बंद होते हैं। लेकिन उसमें जो है हमें बहुत सख्त जरूरत है एजुकेट करने की कि प्रेशर हॉर्न्स नहीं, हूटर्स तो वैसे सजा है। हाँ, हूटर्स असल में सजा की हम बात नहीं कर सकते यहाँ कवानीन के हवाले से ना। तो असल एक बच्चा है जो बाइक पे अपने वालिद के साथ बैठा हुआ है जी, अब आप सिग्नल पे खड़े हो गए, पीछे से एक हूटर बज रहा है, वो बच्चा अगर ट्रैफिक फर्ज करें 3 मिनट जाम है, तो कम से कम 30 सेकंड उन्हें हूटर बजाना है जी, और ये समझना है कि हूटर से रास्ता खुल जाएगा। या एम्बुलेंस में गैर जरूरी हॉर्न बजाना, एम्बुलेंस खाली है लेकिन हमारे एक थोड़ा सा बना हुआ है लोगों का मिजाज, वो अक्सर होते खाली इसलिए होते कि उनको जाना भी होता है ना, जिस जगह पर पहुंचना होता है, तो वो फिर ये एक दफा मैंने एम्बुलेंस वालों से पूछा भी था, मैंने कहा खाली एम्बुलेंस, तो उन्होंने कहा था कि हम जब जा भी रहे होते हैं ना जिस जगह पे पहुंचना होता है, तो हमें जो है सायरन लगाकर पहुंचना होता है ताकि हम जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, इस पे तरबियत की जरूरत है जी कि हम उनके लिए रास्ता दें, जो भी कुछ हो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए फिर? अब देखिए, एम्बुलेंस का तो हॉर्न है ही है। बिल्कुल है, पूरी दुनिया में एम्बुलेंस होती है, लेकिन वो तरबियत याफ्ता, आवाम भी तरबियत याफ्ता है और लोग भी तरबियत याफ्ता है, तो उस तरबियत की एक तो जरूरत है, क्योंकि हर आदमी अपने कानों में एयर प्लग्स नहीं लगा सकता, लगाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, एसीएफ का स्टाफ है, जो जहाज के करीब करीब होते हैं, इनमें जो लोग एयर प्लग इस्तेमाल करते हैं उनकी समाज बहाल रहती है, अदरवाइज रिटायरमेंट के बाद उन सबकी समाज डैमेज होती है। हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस, ये सिग्नल्स पे जो खड़े होते हैं, हमारे यहाँ हॉकर जो ठेला चला रहे होते हैं रोड पे, या ठेला लगा के सब्जी बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, एक वक्त में इन सब की हेयरिंग में डैमेज होना है। हेयरिंग कितनी डैमेज हो जाती है? लाइक बिल्कुल डैमेज हो जाती है या कम हो जाती है? ये डिपेंड कर रही होती है जी। अच्छा, कि हम किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हमारी एज क्या है, और हमारी बॉडी में जो है
डिफरेंट ऑर्गन हैं, जो ऑर्गन वीक होता है, अगर फर्ज करें किसी को ब्लड प्रेशर हुआ तो उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, उसे किडनी फेलियर में भी जा सकते हैं वो। तो जो ऑर्गन वीक होता है उस पर अटैक होता है। इसी तरह अगर किसी की समाज का मामला कमजोर है तो अच्छा, एक सवाल आया सोशल मीडिया के जरिए कि एक बच्चा है वो 4 साल का है और उसका हेयरिंग प्रॉब्लम है, स्कूल भी जाता है, अब उसको क्या स्पीच थेरेपी उसको लेना जरूरी है या वो स्कूल से ही सीख लेगा जो सीख लेगा? देखिए, सबसे पहले अगर उसकी हेयरिंग डैमेज है तो हम जब तक उसकी हेयरिंग रिस्टोर नहीं करेंगे तो वो नहीं सीख सकता। देखिए, हम और आप उर्दू फ्रिक्वेंटली इसलिए बोलते हैं, इंग्लिश इसलिए बोल लेते हैं, पंजाबी सिंधी की हमने सुन रखी है, लेकिन हमसे अगर कोई कहे जर्मन में बात कीजिए तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने सुना नहीं है। तो जो बच्चा कम सुन रहा होगा उसकी लैंग्वेज बाकायदा डेवलप नहीं हो सकेगी। व्हाट अबाउट हेयरिंग एड अगर वो यूज कर रहा है? हाँ, अगर उसको प्रॉपर हेयरिंग एड लगा दिया जाए, बदकिस्मती की बात है क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी अंदाजा नहीं है और हमारे यहाँ ऑडियोलॉजी के शोबे में बहुत ज्यादा काम भी नहीं हुआ। हाँ। तो अगर उसको प्रॉपर जरूरत के मुताबिक हेयरिंग एड लगा दिया जाए और उसके बाद उसको असिस्ट किया जाए, अगर स्पीच थेरेपी की जरूरत है तो स्पीच थेरेपी करवाई जाए, वरना बच्चा खुद भी कवर कर लेता है। लेकिन हाँ, ठीक है, नहीं सही से आप कंटिन्यू। लेकिन ज्यादातर बच्चों को स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है। ठीक है। अच्छा, आजकल बच्चे क्योंकि हर वक्त सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा कान में हेडफोन लगा कर बैठे होते हैं या ये जो क्या से कहते हैं, जो ये जो मैंने लगाया हुआ है हेडफोन्स लगाए हुए हैं, और साथ ही ये है कि पूरा दिन वो गेम्स खेल रहे हैं ताकि आवाज़ जो ढुस ढुस शोर की आवाज़ जो है बाहर ना जाए। इवन टीवी के साथ भी लगाकर कान में सुन रहे हैं, हर वक्त कान में हेडफोन्स लगे हुए हैं। उनके हवाले से बताएं कि उनके हेयरिंग का प्रॉब्लम कितना हो सकता है? देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ लाउड सुन रहे हैं तो वो हमारी हेयरिंग डेफिनेटली डैमेज होगी। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर हम हेडफोन्स पे ज्यादा लाउड नहीं सुन रहे तो? अच्छा, अब ज्यादा लाउड नहीं सुन रहे लेकिन कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, कंटिन्यू, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो है किसी ना किसी लेवल पे एक वक्त के साथ वीकनेस जरूर आ सकती है। इसके अलावा अगर हमारे हेडफोन ये स्टरलाइज नहीं है बाकायदा, तो कान में इन्फेक्शन होने के बाद भी हेयरिंग डैमेज हो सकती है। हमें उसकी स्टरलाइजेशन का खास ख्याल रखना कि एक भाई ने भी वही लगाया, दूसरे भाई ने भी उठ के वही लगा लिया, ये एक सिस्टर ने वही लगा लिया, सबके अलग हेडफोन्स होने चाहिए। अच्छा, एक सोशल मीडिया के जरिए एक और सवाल आया है कि मेंटल डिसेबिलिटी क्या हो सकती है उस बच्चे में जो कम सुन रहा होता है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल दिया। कोई भी बच्चा मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो सकता है या बाद में हो सकती है। तो डेफिनेटली एक बच्चा जो कम सुन रहा है वो ब्लाइंड भी हो सकता है, वो मेंटली रिटायर्ड भी हो सकता है, वो ऑटिस्टिक भी हो सकता है। तो एक बच्चा मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ हैं। अच्छा जी। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा ऊंचा टीवी सुनते हैं, घर में भी अक्सर मैं देखा गाने भी सुन रहे हैं तो बहुत ऊंचा सुन रहे हैं। अच्छा, उनकी आदत होती है, वो ये कहते हैं हमें सुनाई बिल्कुल सही दे, पर वो इंजॉय करते हैं ऊंचा टीवी भी। अच्छा, बाकी लोग डिस्टर्ब भी हो रहे हो पर उनको परवाह नहीं होती है, लेकिन ये कि वो खुद जो है ऊंचा टीवी, लाउड टीवी, ये साइन है हार्ड ऑफ हेयरिंग के। इसका मतलब ये है कि उनकी समाज टेस्ट करवाई जाए। एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल है ओके, मतलब ये घर वाले सारे जाके टेस्ट करवाएं, जो भी ऊंचा टीवी सुन रहा है ना, नहीं, जाके इसके पहले अलावा टेस्ट करवाएं। आपको पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ हर स्कूल गोइंग बच्चे की हर साल समाज का टेस्ट होता है। तो हम पे लाजिम है हम बाहर के खाने महीने में एक दफ़ा ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों के, अपने वालिदैन के किसी भी अच्छी जगह से समाज के टेस्ट ज़रूर करवाएं। अच्छा, ये कितनी उम्र से बच्चों को चेकअप उनका होना चाहिए? कि ये वैसे तो हमने ये बता दिया कि पैदाइश के वक्त ही जो है चेक हो जाता है, लेकिन ये कि इसके अलावा कौन सी उम्र ऐसी होती है जिसमें चेक ज़रूर करवाना चाहिए बच्चे? देखिए, पेरेंट्स को अगर डाउट हो तो देखिए, अगर पेरेंट्स को जिस वक्त डाउट हो उसी वक्त करवा लेना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात ये कि जब बच्चा स्कूल जाने लगे तो फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन से पहले उनकी समाज का टेस्ट होना चाहिए। स्कूल और उसके बाद हमारे जो स्कूल हेल्थ के इदारे हैं, मैं इंतहाई जिम्मेदारी से एक पाकिस्तानी ऑडियोलॉजिस्ट के हैसियत से उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि स्कूल हेल्थ में बच्चों की बाकायदा हर साल समाज के टेस्ट होने चाहिए। अच्छा जी, थोड़ा टेस्ट के बारे में बताएं कि जिस तरह हम लोग नॉर्मल एंकर्स हैं, हर वक्त हम लोग ये कान में हेडफोन्स लगा के फिर रहे होते हैं। खैर, मैं तो अपना ही यूज़ करती हूँ। ये भी एक होता है कि एक दूसरे के हेडफोन्स आपको नहीं यूज़ करने चाहिए, मना करते हैं इस हवाले से भी। तो ये बताइएगा कि कब किस टाइम पर हमें चेक कराना चाहिए और ये चेक किस तरह से आप लोग करते हैं? एक बड़े उम्र के लोगों को कैसे चेक करते हैं? देखिए, इसमें हमारे इक्विपमेंट होते हैं। हम कान पे
ہیڈ فون لگا کے ایک خاص قسم کا ساؤنڈ دیتے ہیں ایک خاص قسم کے لیول پہ جو عام طور پہ لوگ رسپانس دے رہے ہوتے ہیں اس سے ہم مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے مائلڈ ہیئرنگ لاس ہے, ماڈریٹ ہیئرنگ لاس ہے, سیویئر ہیئرنگ لاس ہے یا پرفاؤنڈ. رہی بات اینکر کی, تو اینکر ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اینکرز پہ ضرور بات کریں گے, لیکن ابھی جائیں گے ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ویلکم بیک ایک بار پھر ناظرین. آپ آج ہم بات کر رہے ہیں سننے کی سماعت کے حوالے سے کہ جو انسان جو ہے وہ کم سن رہا ہوتا ہے یا زیادہ سن رہا ہوتا ہے, یا کس طرح سے اس کے جو ہے اپنا وہ اسسٹ کر سکتا ہے کہ اس کی جو ہے سننے کی سماعت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا, ایک جو سوال جو ابھی اینکرز کے حوالے سے تھا کہ ہمیں کیسے ہمیں کتنا ریگولر چیک اپ کرانا چاہیے, کیونکہ ایک تو یہ کہ ہمارے ایک تو آئی ایف بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیے, ذاتی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ سال میں ایک بار آپ لوگوں کو بھی اپنی سماعت کے ٹیسٹ کروانا چاہیے. ضرور کہ خدا نہ خواستہ اگر مائلڈ سا بھی کوئی چیز شو ہو رہی ہو تو اس کے احتیاط کر لی جائے. یا اس کی ایشو کیا کیا ہو سکتا ہے, کہ صرف ہیئرنگ پرابلم ہی ہوگا یا کچھ اور بھی بیماری ہے؟ دیکھیں, اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ایئر پلگ یا ہیڈ فون استعمال کرتے ہیں تو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ ایج ریلیٹڈ ہیئرنگ لاس تو ہو سکتا ہے, اور لاؤڈ سننے کی وجہ سے بھی ایک ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو اولڈ سٹیزن ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, تو ان کے لیے جو ہے آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم تاج ویلفیئر نمبر بھی چل رہا ہے اسکرین پر, دیکھ لیجیے گا. تاج ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے میں اس کے چیئرمین ہوں جی. 2011 میں جب انگلینڈ سے پڑھ کے آئے تھے تو سماعت پہ بالکل یہاں کام نہیں تھا, تو ہم نے ایک ٹرسٹ بنائی جس پہ ہماری فیملی ممبر ہی ڈونیشن دیتے ہیں, ہم کہیں باہر سے نہیں لیتے. اور جتنے سینئر سٹیزن ہمارے پاس آتے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فری ہیئرنگ ایڈ پرووائڈ کر دیں. اور اگر فری نہیں کر سکتے تو جتنا منیمم ہم میکسیمم ان کو رعایت کر سکتے ہیں وہ رعایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا معاشرہ جو ہے سننے کی قابل ہو جائے. اور اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ آپ لوگ کو نہیں, ابھی تک ہم نہیں لیتے لوگوں سے, اس لیے کہ اس پیسے کا استعمال کرنا تھوڑا سا شرعی معاملات ہیں, تو ہم باہر سے لوگوں کے نہیں لیتے ہیں. اچھا, نہیں لیتے آپ لوگ خود ہی, جو ہم آپس میں خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی سے ابھی تک ہم کام کر رہے ہیں. ہاں, میری ایک ویژن ہے, وہ یہ کہ اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو ہم ایک ایسی وین بنائیں گے جس میں 0 سے لے کے 100 سال تک کے انسان کی سماعت کے ٹیسٹ ہو سکیں اور مینجمنٹ کورنگی میں کھڑی ہو جائے, لانڈی میں کھڑی جائے, ڈیفینس چلی جائے. تو یہ نمبر جو ہے, یہ اگر کوئی اس وقت جس کو ضرورت ہے تو وہ آپ کو کال کر سکتا ہے؟ وہ بالکل ہم سے کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں جی, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو ہیئرنگ ایڈ پرووائڈ کریں جس تک ہم سے سکیں, جہاں پر بھی جس کو ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا ہیئرنگ ایڈ کے حوالے سے کہ یہ جو آلہ ہوتا ہے یہ کس وقت استعمال کرنا پڑتا ہے. کیا بالکل جب جو ہے سماعت سننے کی سماعت چلی جائے, یا تھوڑا بہت بھی انسان سن رہا ہوتا ہے تو؟ دیکھیے, آئیڈیلی تو یہ ہے کہ آپ کو اگر معمولی سا بھی ہیئرنگ لاس اور ہو تو آپ کو ڈیوائس لگانی چاہیے تاکہ آپ نارمل رہیں, اس لیے کہ نہ لگانے کے نقصانات بہت سارے ہیں. اچھا, نہ لگانے کے بھی نقصانات بتا دیجیے گا. اگر ہیئرنگ لاس آپ کو تھوڑا سا ہو رہا ہے, فرض کریں آپ بزنس مین ہیں اور آپ نے ڈیوائس نہیں لگائی اور کسی نے آپ سے بات کی اور آپ کہیں جی کیا کہا آپ نے, تو آکورڈ سا لگتا ہے جی. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ اینکر ہیں. اب ہمارے یہاں لوگ ڈیوائس لگانے کو ڈسیبلٹی سمجھتے ہیں, اس لیے ڈیوائس سے بھاگتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں نہ لگانے کے نقصانات پہ. ایک فیملی ہے, اس فیملی میں اگر ہماری دادی کم سنتے ہیں اور وہ ڈیوائس نہیں لگا رہی, تو جب ہم ان سے بات کریں گے تو ہمیں لاؤڈ بولنا پڑے گا. جب لاؤڈ بولنا پڑے گا تو اگر کبھی دادی سے راز کی بات کرنی ہوگی تو جس سے ہم راز چھپا رہے ہیں اس نے سن لینا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ دادی کو یہ لگے گا ہر کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے. اچھا, پھر ہم جس طرح کے ہماری جنریشن ہے وہ دادی کو اوائڈ کرنا شروع کر دے گی, یار دادی سے بہت زور سے بولنا پڑتا ہے. تو دادی ہم پہ شک کر رہی ہیں یا بڑی ہے تو شک کر رہی ہیں, تو لوگ جو ہے وہ پھر اوائڈ کرتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ دادی خود کہے کہ مجھے لگا کر دو. لیکن دادی تیار نہیں ہوتی. دادی کہتی ہے بیٹا میں صحیح سن رہی ہوں. مطلب ہم نے ابھی تک اتنا جو ہمارا تقریباً 10 سال ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے, چند ہی لوگ ہیں جو اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ ہاں جی بیٹا مجھے ڈیوائس لگوا دی جائے, میری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے. ورنہ لوگ جو ہے اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں جب بہت زیادہ نہ ہو. اور ہم نے تو الحمدللہ جب لوگوں کو ڈیوائس سے لگانا شروع کیا, ابھی تک ہم تقریباً 6000 سے زیادہ فری ڈیوائس سے لگا چکے ہیں. تو ان میں ایسے بھی لوگ ہیں, ایسی خواتین بھی جو عمرہ کرنے جا رہی تھیں اور ان کو فری ڈیوائس لگائی گئی, تو انہوں نے وہاں سے بہت ضروری ہے.
تو انہوں نے وہاں سے کہ بیٹا مجھے اذان کی آواز آئی. تو وہ جو خوشیاں ہوتی ہیں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے جی. تو اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہے, اگر آپ اپنے کان اللہ سے کان کی زکوٰۃ اگر نکالنا چاہتے ہیں تو کہیں سے بھی کسی سے بھی آپ کے قریب کوئی ایسا شخص ہے جو کم سن رہا ہے اس کو ڈیوائس پرووائڈ کروا دیں, ڈیوائس لگوا دیں. لیکن یہ احتیاط کریں کہ ڈیوائس جہاں سے بھی لیں کوئی پڑھا لکھا آڈیولوجسٹ ہو. اب بازار سے ڈیوائس لے کے نہ لگائیں ورنہ اس سے شور آئے گا اور مزید ہیئرنگ ڈیمیج ہوگی. تو آپ جو نیکی کر رہے ہیں وہ شاید اس پیشنٹ کے لیے نیکی نہ ہو. تو آپ نے پراپر نیکی کرے. ویسے یہ ہے کہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, اسپیشلی ہم بزرگوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو یہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کی کم بھی اگر اس کا ہے کہ تھوڑا وہ کم سن رہا ہے, بالکل اس کے بھی جو ہے ڈیمیجنگ نہیں ہے, سن رہا ہے, تو کیا وہ بھی اس کو بھی آلہ لگانا چاہیے؟ دیکھیں اگر لگا لیں گے تو اس کے دو فائدے ہیں. اگر بزرگ کم سن رہے ہیں ہیئرنگ ایڈ لگا لیتے ہیں تو ٹی وی لاؤڈ نہیں سنیں گے. اب اگر ہمارے یہاں کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور افراد بچے بھی دادا کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں, دادی کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں, نقصان تو نہیں ہوتا لگانے میں؟ آپ یقین کریں بالکل کوئی نقصان نہیں ہے, بس اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. اس کے زیادہ فوائد اللہ میں نے جتنی بھی چیزیں ہمیں, دیکھیں اگر ہم لکڑی کے سہارے چل رہے ہیں تو ہم چل رہے ہیں سہارے سے, ورنہ بیٹھے ہوئے ہم اگر چشمے کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو ہماری دیکھنے میں سہولت مل رہی ہے ہمیں. اسی طرح آلے سے ہمیں سہولت مل رہی ہے, آلہ نقصان دہ نہیں ہے کسی بھی طرح. اوکے. اچھا بچوں کے کیا یہ ڈسیبلٹی میں کوئی ٹائپس بھی ہیں؟ دیکھیے بچوں کی بہت ساری ڈسیبلٹی ہو سکتی ہیں. سلو لرنر بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہارڈ آف ہیئرنگ ہوتے ہیں, ویژول امپائرڈ ہوتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے. اس کے علاوہ اسپیچ, جن بچوں کی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہو پاتی, آٹسٹک بچوں پہ بڑا کام ہو رہا ہے. تو بچوں کی تو بہت ساری ڈسیبلٹی ہیں, بس بدقسمتی سے پاکستان میں اس پہ کام نہیں ہوا. بلکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر شگفتہ شہزادی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی انچارج, تو میں ان سے بات کروں اور ہم ایک ایسا ڈیسک بنائیں کہ اگر آپ کے بچے کو کوئی بھی ڈسیبلٹی ہے تو آپ وہاں چلے جائیں, تو وہاں سے وہ ڈائگنوز کر دیں گے یہ پرابلم ہے, اب فلاں جگہ آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ ان کو جو ہے بچے کو اسپیچ کا پرابلم ہے یا اس کو جو ہے ہیئرنگ پرابلم ہے, تو یہ ایک بڑا وہ جو ہے نا اکثر یہ بہت عرصے بعد پھر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ جی کیا کون سا والا, تو کیا دونوں کے ٹیسٹ جو ہے ساتھ کروانے چاہیے پھر؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب والدین ہمارے پاس آتے ہیں یا سرجن کے پاس جاتے ہیں تو وہ پھر ایڈوائز کرتے ہیں آپ فلاں ٹیسٹ کروا لیجیے. لیکن جس ڈیسک کی میں بات کر رہا ہوں, اگر کراچی یونیورسٹی میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈیسک بن جاتا ہے تو اس کا نمبر بھی ہائی لائٹ کر دیا جائے گا. تو لوگ جس کے بچے کو ذرا سی بھی کوئی پرابلم ہوگی وہ وہاں کال کریں گے, وہاں ان کو بلا لیا جائے گا, بتا دیا جائے گا جی فلاں شعبے کے بندے کو آپ دکھا دیجیے. اچھا یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ والدین کو نہیں پتہ چل رہا تھا, کبھی اس ڈاکٹر پہ بھاگ رہے ہیں, کبھی اس ڈاکٹر پہ بھاگ رہے ہیں, ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بیسکلی کہاں پر. اچھا جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جو سننے کی اگر جو ہے صلاحیت جو ہے نہیں ہوتی ہے کسی بچے میں یا بڑے میں بھی, تو وہ کیا کیا اور ڈیمیجنگ کر سکتا ہے؟ مینٹل ہیلتھ تو ڈیمیج کرتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی کیا آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں سائیکولوجیکل پرابلمز اس کو جنم دیتی ہیں, زیادہ ہو جاتی ہیں. وہ اس لیے کہ آئسولیشن میں چلے جائیں گے, گروپ کنورسیشن نہیں کر سکیں گے, سب بیٹھے ہوں گے بات کریں گے. انہیں ایونٹس میں جانا ہوگا, نہیں میں نہیں جا سکتا جی, میں نہیں جانا چاہتی. خاتون ہوگی تو کہیں گے میں نہیں جانا چاہتی, مرد ہوں گے تو میں نہیں جانا چاہتے. تو وہ ان کے سیکھنے کا عمل متاثر ہوگا, وہ سیکھ نہیں سکتے اس طرح جس طرح نارمل وہ سیکھ رہے ہوں گے. بلکہ ایک بات میرے اور ذہن میں ہے کہ آپ کے توسط سے اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہیئرنگ ایڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا نخواستہ اللہ نے سب کو دنیا سے جانا ہوتا ہے اور وہ فرد دنیا سے چلا جاتا ہے, تو ان کے جو لواحقین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہیئرنگ ایڈ کسی ادارے کو ڈونیٹ کر دیں تاکہ کسی دوسرے کے کام آ جائے. اچھا یہ سننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس پہ کیا کوئی ٹائپس بھی ہیں؟ جی اس میں سننے کی صلاحیت میں 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس, ایک سینسینیورل ہیئرنگ لاس, ایک مکسڈ ہیئرنگ لاس. تو کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہم اسے کہتے ہیں جس کا علاج ممکن ہوتا ہے, ممکن ہوتا ہے جی, چاہے آپریشن سے یا میڈیسن سے, اس میں ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. لیکن سینسیٹیو ہیئرنگ لاس اور مکسڈ ہیئرنگ لاس ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور سینسیٹیو ہیئرنگ لاس میں تو مسٹ ہیئرنگ ایڈ لگایا جاتا ہے. اچھا لگایا ہی جاتا ہے. اوکے. اچھا یہ اکثر ہوتا ہے کہ کان کا پردہ پھٹ جانا, یہ کیا ہوتا ہے؟ کان کا پردہ کبھی کبھی ہماری غلطی کی وجہ سے پھٹتا ہے, کبھی کنسلٹنٹ کی غلطی کی وجہ سے پھٹتا ہے, اور کبھی کبھی کان کے پیچھے پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے یوسٹیشن ٹیوب کے ذریعے, اس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو اگر ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ڈاکٹر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کی نیچرل ہیلنگ ہو جاتی ہے, ادروائز اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے. اوکے. اچھا تو یہ جو اکثر یہ کوئی ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی کان کا پردہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ آپ نے بہت شاندار کویشچن کیا. نہ صرف ایکسیڈنٹ بلکہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں, وہ پردہ انتہائی نازک ہوتا ہے اور ایک خاص پریشر وہ برداشت کر سکتا ہے. اس پردے پہ
اس سے زیادہ لاؤڈ ساؤنڈ جائے گا تو وہ پردہ ڈیمیج ہو جائے گا جی. تو لاؤڈ ساؤنڈ چاہے وہ فائرنگ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ بم بلاسٹ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے, وہ چماٹ لگنے سے بھی ہو سکتا ہے,